السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام خان صاحب، کیا حال چال؟ کال ڈراپ ہو گئی, کیا ہو گیا؟ نہیں آواز آ رہی ہے آپ کی، کیا حال چال؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. سر مومن یہ ہے؟ ایم سوری بٹ میں السلام علیکم وہ باقیوں کو کہہ رہا تھا. آپ کو تو ہلو, کیسے ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ مومن ہیں؟ جی ہاف فل کوارٹر سواد انوسار دو الحمدللہ. چٹکی؟ یقین تو پورا پورا پکا ہے, بس اتنا زیادہ علم نہیں ہے کیونکہ ابھی اتنی ایج نہیں ہے میری. علم علم وہ گانا سنے ہو کیا نہیں؟ علم علم تیرے اچھا میرے, لاکھوں علم. چلو پہلے میں آپ کے کوشچن جو تھے ان کے آنسر دیتا ہوں. عتیق بھائی کیسے, میں ان کو کافی مطلب اچھا جانتا اس سے تو نہیں ہوں. پہلے آپ کی آواز سے ایسا لگ رہا ہے آپ کدھر کشمیر سے ہے یا پھر پاکستان سے، کدھر سے آپ؟ فی الحال تو میں یو اے سے ہوں, وہی والا پرانا. اچھا پورا نہیں، لیکن ہندوستانی ہے یا کہاں کے ہے؟ نہیں پاکستانی. اچھا پاکستان کے ہے نا. ذوالفقار جی بھٹ بھائی کہہ رہے ہیں آپ اتنے پیارے انسان ہو، آپ کی عمر لمبی ہو جائے. تھینک یو سو مچ. اور وہ گانا ایسا ہے، چلم چلم تیرے لاکھوں علم. اچھا اللہ آپ کو, تو یہ دعا تو ہم بھی کرتے ہیں یار کہ اللہ آپ کو لمبی عمر دے, کیونکہ لمبی عمر میں شاید آپ کو توبہ کی توفیق نازل مل جائے, آپ کو توبہ کی توفیق ہو, تو اس لیے آپ کو اللہ لمبی عمر دے. شاید آخری عمر میں آپ کو ماشاء تھوڑی سی سمجھ آ جائے. ماشاء ماشاء یہ بات آپ نے بڑی اچھی کہی. اجے اچھا خان یہ, صاحب جی بھائی, جی، یہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ عتیق احمد کے بارے میں پتا ہے آپ کو؟ عتیق میں احمد ایک گینگسٹر تھا. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں نا, ہاں اکارڈنگ ٹو اسلام ایسے ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان بس نام کا مسلمان ہو تو وہ جنت میں ہی جائے گا. مسلمان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے موقع پر فرمایا ہے کہ جس مسلمان کے اندر وہ یہ خامیاں ہوں گی وہ مسلمان ہے ہی نہیں. مطلب ایسے, مطلب کچھ ایسے وہ میری امت سے ہی خارج ہے, فار ایگزامپل نا, ایسے اس نے ایگزامپل دیے ہوئے ہیں. تو اگر مطلب جو عتیق, جو گناہ کرے آپ کے حساب سے وہ مسلمان ہی نہیں ہے؟ جی بالکل, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں میرے ڈاکٹر سوال ذاکر کا نائک اور جواب بڑے دے بڑے, دے. جو جی جی, جو گناہ کرے آپ کے حساب سے وہ مسلمان ہی نہیں ہے؟ نہیں گناہ کرنے والا مسلمان ہے لیکن اس کو ہاں سزا ملے پھر گی, ہاں سزا تو ملے گی اس کو. مسلمان تو ہے نا. عتیق احمد کو مسلمان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ نام سے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. دیکھیں بھائی, ارے بھائی کیا اس کا شرک جو ہے، کیا اس نے شرک کیا عتیق احمد نے ظاہر طور نہیں پہ؟ تو آپ نہیں یہ صرف, کیسے کہہ سکتے ہو نام کا مسلمان ہے؟ آپ کیسے اس دیکھیں سے پیچھا چھڑا سکتے ہو اپنا؟ صرف اللہ کو ماننے والا مسلمان نہیں ہوتا, اللہ کی بھی ماننی پڑتی ہے. تو اچھا چلے، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، کیا وہ مسلمان ہے کیا نہیں ہے؟ نہیں ہے, ایسے مسلمان تو نہیں ہو سکتے, کیونکہ جب نماز کہتے ہیں نا, کافر اور مسلمان کے بیچ میں صرف نماز کا فرق ہوتا ہے, تو اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان کیسے ہوا پھر؟ مطلب پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 70 سے 80% مسلمان جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، اور یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. تو آپ ہوں کے حساب سے وہ سارے کافر ہے، رائٹ؟ دیکھیں, جی میرے حساب سے نہیں, میرے حساب سے کیا ہوگا, حدیث میں جو بات لکھی گئی ہے میرے حساب سے, فار ایگزامپل مولانا طارق جمیل ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک, میں اس کے بارے میں کنفرم نہیں کہہ سکتا کہ یہ جنت میں ہی جائیں گے, کیونکہ اس نہیں کا نہیں، فیصلہ جنت کی اللہ بات کرتا نہیں ہے. ہے. کچھ ابھی ایسے, ابھی سنو نا خان صاحب، جنت کی بات نہیں ہو رہی ہے. میں پہلے یہ کنفرم کر لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو گناہ کرتے ہیں یا جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، آپ ان کو اسلام کی روح سے مسلمان مانتے بھی ہے کہ نہیں؟ پہلے یہ کنفرم ہو جائے، پھر ہم دیکھیں جنت دیکھیں گے. مسلمان تو ہم مانتے ہیں کیونکہ اس کا غیبی دل کا ہاں معاملہ ہے, وہ اللہ جانتا ہے. تو مسلمان بھائی ہم اس یہ لیے تو مانتے ہیں, پھر اب میری بات سنیں, مسلمان ہم اس جی لیے مانتے ہیں کیونکہ اللہ ہو سکتا ہے, اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. اللہ کہتا ہے میرے ساتھ جو آپ لوگ مطلب میرے لیے نماز نہیں پڑھتے, میرے لیے مطلب نیکیاں نہیں کرتے, وہ میں شاید معاف کر دوں, لیکن کسی اور انسان کے ساتھ اگر آپ نے ظلم کیا ہے, وہ اسی انسان سے آپ معافی مانگو گے تبھی معاف ہوگے, ورنہ کسی اور انسان کے ساتھ آپ کی برائی میں معاف نہیں کر سکتا. ہاں میرے لیے نماز نہ پڑھو, میرے لیے روزہ نہ رکھو, ہو سکتا ہے اللہ رحیم ہے, وہ آپ کو اس بارے میں معاف کر دے. اللہ کہتا ہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں بندے کو, لیکن اگر کسی اور کے ساتھ زیادتی کی ہو, چوری کی ہو, مطلب کسی کے خلاف الٹا سیدھا بولا ہو, اس کو ہرٹ ہوا ہو, تو وہ آپ اس انسان جب تک آپ کو معاف نہیں کرتا تب تک آپ کو اللہ بھی معاف نہیں کرتا. اچھا، مطلب اتنا تو کنفرم ہو گیا کہ عتیق احمد جو ہے وہ مسلمان ہے، رائٹ؟ جی ہے نا، اتنا کنفرم ہو گیا نا. ابھی آپ جو جلیبی جب سے بنا کے اس کو دائرے اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کر رہے تھے،
تو حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے. نہیں، میں خارج کرنے کی کوشش کیوں کروں گا؟ میرے خارج ہونے آپ سے نہ کر وہ رہے خارج تھے، ہوتا ہے نہ داخل ہوتا ہے. آپ کوشش کر رہے تھے، لیکن اسی وجہ سے میں نے پھر آپ سے بار بار سوال پوچھا. تو ابھی کنفرم ہوا کہ آپ اس کو مسلمان مانتے ہیں. یہ جی بتائیے، جی جی اچھا یہ بتائیے کہ کیا اس کو جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ وہ اللہ کا معاملہ ہے، ظاہر سی بات ہے، مجھے کیا پتا ہوگا اس کے. اگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے، اگر اس کو جنت ڈائریکٹلی جو جنت نہیں مل سکتی، اگر اس کے برے کام ہیں تو اس کی سزا وہ تو ضرور کہیں بھگتے گا. کبھی ہاں نہ کبھی جنت تو جنت ملے گی نا. میں بھی. میں بھی کیوں بھائی؟ یہ تو پکی بات ہے نا. رکو میں آپ کو اس کی روشنی سے، اپنا کیا کہتے ہیں، حدیث کی روشنی سے بتاتا ہوں کہ آپ کے رسول اللہ نے کیا فرمایا. اچھا، مجھے پہلے ایک ایک بات منٹ بتائیں آپ. ایک منٹ ساحل، میں حدیث بتا دوں نا، وہ زیادہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، امپورٹنٹ. حدیث کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک ایکس مسلم ہیں، آپ نے حدیث شاید پڑھی ہوگی. آپ کے مطابق کیا لگتا ہے کہ وہ اب اسلام کی نظر سے دیکھیں، آپ ایکس مسلم کی نہیں، آپ پاسٹ میں مسلم تھے، تو اس ٹائم جب آپ پڑھتے تھے حدیثیں وغیرہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مسلم ہوگا یا نہیں؟ مطلب بالکل وہ جنت میں جائے گا مسلم یا ہے. نہیں؟ ہاں بالکل مسلم ہے. اور جنت میں جانے کی دو شرط ہے اس کی. ایک تو یہ کہ اللہ اس کو بنا کسی گناہ کے، سوری، بنا کسی سزا کے، اس کی کوئی نیکی اللہ کو پسند آ گئی ہو، اس کو سیدھا ہوں، جنت دے دے گا. یا دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو سزا دے کے جنت میں دے دے گا. یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 22. ہاں کیا کہتی ہے؟ ہم سے. ہاں آ گیا ادھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہو، اس کو بھی دوزخ سے نکال لو. تو تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے. پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے. اس وقت وہ دانے کی طرح یہ کیا دانے کی طرح اگ آئیں گے، جس طرح ندی کے کنارے دانے اگ آتے ہیں. جی تو آپ کے رسول اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، وہ تو ہاں جنت میں جائے گا. جی بالکل، ابھی لیکن یہ میری ایک بات بتاؤ. سنیں. بالکل ہاں ہاں، جنت میں جائے گا، لیکن آپ نے شاید یہ پتا نہیں، یہ آپ کو پتا ہوگا لیکن میں اگر آپ سب کے سامنے رکھ دیں تو بہت اچھی بات ہوگی کہ صرف ایک نماز چھوڑنے پر کتنے کروڑوں سال انسان جہنم میں جلے گا. تو پھر ایسے بڑے گناہوں کے لیے وہ کتنے زیادہ کروڑوں نہیں اربوں نا سال پھر جہنم میں جلے گا. بھائی، تو اس کے لیے یہ سزا کافی ہے. اس کے لیے تو میں نے کہا نا آپ سے کہ ہوں دو چیز ہے، یا تو ڈائریکٹلی جنت میں جائے گا یا سزا پا کے جائے گا، ہاں ہے نا. یا تو اس جی. کی کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، وہ سیدھا جنت میں چلے جائے گا. حالانکہ اس نے اتنے سارے قتل و نہیں غارت نہیں کیے، نہیں لوگوں نہیں، کی میری بات پراپرٹی سنیں، ہڑپی. وہ اس بارے میں ہاں نہیں کہہ رہے ہیں. وہ اس بارے میں نہیں کہہ رہے کہ روئی کے برابر بھی ہوگی تو جنت میں جائے گا. اللہ، آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اس کی ایک بھی نیکی پسند آ گئی تو وہ جنت میں اس کو ڈال دے گا. وہ اس بارے ہوں. میں نہیں کہتے کہ مطلب قتل و غارت کرنے والے انسان کی بھی اگر نیکی پسند آئے تو جنت میں جائے گا. میں نے اگر جیسے میں آپ کو بتا کہا، دوں تو سنیں تو میری بات سنیں پھر آپ بتا دیں. جیسے میں نے 100 کہا قتل کہ کرنے پہ 100 قتل کرنے کے باوجود اللہ اس کو معاف کر رہا ہے، اس کو جنت میں ڈال رہا ہے. اگر وہ بتا واقعہ دوں میں نے تو سنا ہے، کہ جب فرشتوں کو کہا کہ مطلب اس کے ناپ لو کس طرف اس کا زیادہ ہے، اور کہ وہ واقعہ مجھے پتہ ہے. لیکن تو وہ پھر ایسے دیکھو، جنت میں جائے گا نا، ایسے لوگ جنت میں سزا پا کے ہی جائیں گے. اگر اس کو نہیں نا، نہیں اس کو سزا نہیں ملی نا. جو 100 قتل کیا اس کو سزا تھوڑی نہ ملی. اس کو سزا تو ملے سیدھا گی. نیکی والے ارے بھائی، اللہ اس کو معاف کر رہا ہے، تم بول رہے ہو سزا ملے گی. معاف کر دیا اللہ نے، اور آپ اللہ بول نے رہے ہو اس کہ سزا ملے گی. دیکھو اللہ نے ایک اس تو کے قرآن باقی کی گناہ آیت. معاف کیے، نہ کہ قتل. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کے قتل و غارت سب معاف کر دی، اس نے باقی گناہ معاف کر دی جو اس بھائی نے 100 اللہ کی. قتل کیا تھا، معاف کر دیا اللہ نے. لکھا ہوا ہے کہ 100 قتل معاف کر دیے.
100 قتل کیا تھا اور اس کو اللہ نے معاف کر دیا. بتاؤں حدیث؟ اچھا ساحل بھائی 100 قتل معاف ہوئی یہ لکھا ہوا ہے؟ ہاں نا، تو اسی پہ تو اس کو جہنم کے فرشتے، جو برائی کے فرشتے ہیں، جہنم والے فرشتے ہیں، وہ اسی وجہ سے تو اس کو لینے کے لیے آئے تھے، کیونکہ اس نے 100 قتل کیا ہے. ہاں اور کیونکہ نیکی اس نے والے 100 قتل فرشتے کیا ہوا آئے ہے، کیونکہ اور اس نے 100 توبہ قتل کر لیا. بالکل. لیکن 100 قتل کرنے والا انسان یہ بھی ہے نا کہ 100 قتل کرنے والا انسان کوئی نیک نہیں تھا، تو اس کو اسی کی سزا کہاں اس نے توبہ کر لیا، اس کو معاف کر دیا نا اللہ نے. لیکن یہ تو نہیں لکھا نا ساحل بھائی کہ قتل کیا کرنے نہیں پہ ہی لکھا ہے؟ قتل ہی اس کو معاف ہو گئے. ارے تو معاف کر دیا تو کیا معاف کیا پھر؟ اس کے باقی گناہ جو اس نے مطلب جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے بعد میں توبہ کیا اس کام سے، اس نے اس سے پناہ حاصل کر لی. تو اس جیسے نے کہ توبہ کس لیے، ایک منٹ، اس نے جو قتل کیا تھا اس پہ توبہ مانگی تھی یا کس لیے توبہ مانگی تھی؟ اس نے اس توبہ اسی بات میں مانگی تھی کہ میں نے قتل ہوئے ہیں، کیا اللہ مجھے معاف کرے تو گا؟ تو اسی ایسے پہ کرتے اللہ نے کرتے معاف واقعہ کیا پہنچ. نا. میری بات سنیں، اسی اب پہ میری تو بات اللہ بھی نے سنیں. معاف کیا نا. ایک کافر ہے، ایک نان مسلم ہے، صحیح ہے، وہ اتنے زیادہ ہاں. گندے قتل کرتا ہے، سب کو مطلب ہر کچھ کرتا ہے اسلام سے باہر ہونے کے بعد، ہونے ہوں سے پہلے جو وہ ہوں قتل وغیرہ سب کچھ کرتا ہے. لیکن جب وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ معاف کیونکہ ہو اس جاتے کو ہیں. ہاں یہ اچھا، یہ سوچو. 2300 لوگ دیکھ رہے ہیں، جسٹ امیجن. اللہ کا انصاف دیکھیے. ایک انسان جو ہے وہ ابھی کافر ہے، اس نے 100 200 قتل کر دیے، وہ اسلام لے کے آئے، اس کے سارے 100 قتل معاف. ابھی وہ اب ایک یہاں دم. پر میں ایگزامپل دوں نا، اب یہاں پر میں ایک ایگزامپل بھی دوں کہ ایک 7 سال کا بچہ جب ہوتا ہے، یا پھر آپ کو ہی لے لیں، آپ ایک ایسے کنٹری میں جاتے ہیں جہاں پر آپ اس کے رول کو جانتے ہی نہیں، آپ سے کافی گندے مطلب آپ سے کافی رولز توڑ دیتے ہیں، آپ کافی گناہ کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ کو رولز کا پتہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں آئندہ اچھا، یہ ایسے نہیں رولز کا کروں گا. کسی کو پتا نہیں ہے کہ قتل کرنا جو ہے یہ گناہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سنو تو، لیکن اس کو یہ بات نہیں ہے نا کہ گناہ ہوگا، اس میں مجھے جہنم ملے گی، اس پہ مجھے اتنا بڑا گناہ ہوگا. تو جب اس کو یہ اللہ پہ تو بلیو ہوتا اس ہے کہ کو ایسا سچ بس. میں ہوگا میرے ساتھ، بھائی بھائی تب بھائی 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 جی بھائی بھائی ٹھیک. خان صاحب، آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں خان صاحب؟ زیادہ نہیں پڑھا لکھا میں، کتنا؟ یہی 8 تک. 8 تک پڑھے. مجھے ایک بات بتاؤ میرے پیارے بھائی، اس میں تو پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ایک انسان کو پتا نہیں ہے کہ وہ جو قتل کر رہا ہے اس کو جہنم ملے گی، تو کیا اس بنیاد پہ اس کے قتل جو ہے معاف ہو جائیں گے؟ صرف اس بنیاد پہ کہ اس کو پتا نہیں تھا کہ قتل کرنے سے جہنم ملے گی؟ یہ نہیں کون سا لیکن تم اس کو لوگوں کا اس لاجک ہے؟ مجھے بات بتائیں نا. آپ آپ اگر آپ نان مسلم ہیں، آپ گناہ اور ثواب پر بلیو نہیں کرتے، رائٹ؟ ہاں. تو اور میں نے، کل کو چلو صرف سنو ہوں سنو سنو، میں ایک ہوں نان مسلم ہوں. ہوں مجھے ایمان نہیں ہے اس بات پہ کہ جنت ہے جہنم ہے، اور میں ہوں 100 قتل کر دیا، ٹھیک ہے. ہاں بعد میں میرے کو دعوت کسی نے دی، یا مجھے کچھ اللہ نے معجزہ دکھایا، کچھ آیات دکھائی، سائنس دکھائی، اور میں نے اسلام قبول کر لیا، تو اب میرے جی وہ 100 قتل معاف. ظاہر سی بات ہے، کیونکہ آپ کو علم ہی نہیں تھا نا ایک چیز کے بارے میں. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ میں گندا الٹا کام کر رہا ہوں، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں الٹا کام کر رہا ہوں، تو پھر آپ کو اس کی سزا کیسے مل سکتی ہے؟ تو اس وجہ سے، مطلب ابھی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں سمجھو ہوں ایک کنٹری میں گیا، ٹھیک ہے. صحیح ہے. مجھے نہیں ہاں پتا ہے کہ وہاں پہ قتل کرنے کی سزا جو ہے وہ موت ہے یا عمر ہاں قید ہے. اب میں نے ہوں دھڑلے سے 100 قتل کیے ادھر. اب جج صحیح. صاحب کے پاس لے کے جایا گیا مجھے ہوں قانون کے حساب سے پھانسی کی سزا یا عمر قید کی سزا دے دی گئی. تو میں بولوں ہاں گا میلارڈ، میلارڈ، جی اس 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 ملک کا قانون نہیں پتا تھا میلارڈ کہ قتل کرنا جو ہے غلط بات ہے میلارڈ. ادھر ہاں قتل کے لیے آپ کو سزائے موت ہے، یا پھانسی کی سزا ہے، یا ہوں عمر قید کی سزا ہے میلارڈ، مجھے نہیں پتا تھا. تو میلارڈ کہیں گے بالک، گھبرانے کی بات نہیں ہے، چونکہ آپ کو اس ملک کا قانون نہیں پتا تھا، اس وجہ سے آپ کے سارے گناہ معاف. ابھی پتا چل گیا ہے قانون، اس کے بعد آپ کو نہیں کرنا ہے نا. جی جی. جی جی یہی بات ہے نا. جب آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ کم علمی میں ایک کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو اس کے گناہ کیسے مل سکتے ہیں؟ جب آپ کو آپ اللہ سے آپ اس سے پھر یہ سوال بھی تو کر سکتے ہیں نا، کل کو آپ اللہ کے سامنے جائیں گے، آپ اسے یہ سوال کریں گے ارے کہ بھائی، مجھے ایک منٹ کہ رکو، آپ ایک میری منٹ بات رکو. سنیں،
اچھا अरे प्लीज एक मिनट मुझे एक तो मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं दूंगा, मैं मौका दूंगा आपको खान साहब, मैं ओके जरूर मौका दूंगा। ओके दोस्तों, मैंने हमेशा से, यानी एक जो नया स्टेटमेंट मैंने निकाला है लास्ट 4-5 टीम से, कि इस्लाम मुसलमानों के जहन को, उसके दिमाग को अपंग बना देता है। क्या मैंने तो ये बात सही नहीं कही थी? क्या अच्छा मेरी बात खान सुने। साहब उस बात को मेरी सही साबित कर रहे हैं या नहीं? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं इनको बताऊं कि कितने सारे लोग मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि ओके अब मेरी बात इस्लाम सुने। मुसलमानों के जहनों को, दिमाग को अपंग बना देता है। उसकी एक मिसाल हमारे खान साहब है। क्या क्या जबरदस्त कहा कि ऐसे इंसान जिसको देश का कानून नहीं मालूम है और वो तो मेरी 100 कत्ल भी करे तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसको पता ही अच्छा नहीं था। अब मेरी बात सुने। कल को हाँ। फॉर एग्जांपल चलो आपको मैं एक एग्जांपल मान लेते हैं कि अल्लाह उसको सजा देगा, तो कल को अगर अल्लाह के पास वो गया और उसने ये सवाल किया कि जब मुझे पता ही नहीं था कि आप मुझे इसके बदले इतनी सख्त सजा देंगे, तो अगर मुझे पता होता मैं ये कत्ल करता ही ना, क्योंकि मुझे नहीं हम्म। पता था तो मैंने किए, मुझसे अनजाने में और गलती में हुए, मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं कत्ल था कि मुझे अनजाने आप में जहन्नम होता में डालेंगे। तो अल्लाह की तरफ से तो ये ज्यादती हो गई ना है। कि एक बंदे को जब उसके बारे में इल्म ही नहीं था। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, क्या कत्ल हम्म अनजाने में होते हैं? मेरी कत्ल अनजाने में नहीं होते, मैंने एक तो एग्जांपल फिर दिया ना कि अगर वो ऐसे गुनाह कर दे हाँ, लेकिन तो। कत्ल अनजाने में, भाई भाई, नहीं नहीं कत्ल, नहीं, कत्ल अनजाने में नहीं होता, लेकिन तो कत्ल फिर, के बाद उसको जो मिलेगा वो उसको पता नहीं था। अरे तो उसको नहीं पता था तो क्या हो गया? उसने कत्ल तो किया ना। कत्ल तो एक शदीद गुनाह है। एक इंसान जो रिलीजन को नहीं भी मानता है, उसको भी पता होता है कि कत्ल जो है ये गुनाह है, ये गलत बिल्कुल चीज है। इस्लाम में खुद तो लिखा हुआ उस है कि एक बुनियाद इंसान पे, को कत्ल करना मतलब पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। लेकिन मुझे अभी मैं आपको एक आपने छोटी सी खुद एग्जांपल, आप कहा, मेरी एग्जांपल सुने। भाई भाई मेरी भाई एग्जांपल। नहीं, हाँ एक मिनट, ओके। आपने अभी खुद कहा कि एक इंसान जो काफिर है, उसने 100 कत्ल किए, रेप किए, कुछ भी किए, अगर वो इस्लाम कबूल करता है तो उसके सारे गुनाह माफ। आपने खुद कहा ये बात। हाँ क्योंकि क्योंकि वो इंसान ये सोच के करता है ना कि इस पर वैसे भी मुझे कुछ मिलेगा नहीं, मतलब मुझे को मेरा कौन क्या उखाड़ेगा, तो मैं कत्ल तो कर भी दो। इस वजह से मैं उसके अब गुनाह माफ। मेरी अच्छा ना, मेरी बात तो पूरी होने दे। मैं कत्ल कर दूं ना, मुझे पता नहीं, मैं सोचता हूँ कि यार कत्ल कर दूंगा तो कोई बस क्या 2-3 थप्पड़ मार के मुझे माफ कर दिया जाएगा, तो मैं कत्ल बेदरेक करूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं बोलूंगा कोई बात नहीं सह लूंगा। लेकिन जब मुझे पता चलेगा कि मैं अगर किसी को कत्ल करूंगा तो बाद में मुझे भी इतनी सख्त सजा होगी और मुझे भी कत्ल कर ही दिया जाएगा, तो मैं कत्ल हरगिज नहीं करूंगा। सही है राइट। अरे, तो सेम आप ऐसा। हरगिज नहीं करोगे, ये एक अलग मामला है। और हम्म आपने कत्ल कर दिया, इस पे आपको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? तो जब कत्ल, जाहिर सी बात है, जब मुझे पता ही नहीं था, मैं तो करूंगा ना कत्ल, क्योंकि मुझे तो पता इस है कि पे उसकी आपको मुझे सजा सजा नहीं नहीं मिलनी मिलेगी। चाहिए। मुझे तो तो इस उसकी सजा मिलेगी ही नहीं, मैं बच जाऊंगा, तो, तो मैं तो तो इस कत्ल वजह करूंगा से फिर। आपको फिर सजा नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि आपको मालूम नहीं था कि इसकी सजा है। आप ऐसे ही कत्ल करते जा रहे थे, आपको नहीं पता था कि इसकी सजा है। तो अब आपको माफ कर देना चाहिए, आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए। मुझे तो इतना ही पता है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया खान साहब। मैं अभी आगे आपके साथ क्या डिस्कशन करूं? आपने अच्छा मेरा अपना, आपकी एक सवाल था, मेरा आपसे आपसे मेरा ना एक अच्छा, सवाल था। कर लीजिए, वो आपका आपने कहा सवाल था पूछिए। कि एक सैनिक हो जाता है, सैनिक होता है, वो देश के लिए जान देता है और आपका अल्लाह उसको जहन्नम में डाल देता है। सही है। हाँ। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक समझा दूं कि आपका एक इंडियन सैनिक आके हम्म। पाकिस्तानी फौज के साथ शामिल हो जाए और अपने कंट्री के साथ गद्दारी करे, राइट। तो जब वो क्या पाकिस्तान क्या? की तरफ से, आपका एक इंडियन सैनिक फौजी, हाँ। हाँ। वो आ जाए अपने देश से गद्दारी करके पाकिस्तान आ जाए और पाकिस्तानी फौजी में शामिल हो जाए, सही है। ओके। हाँ। और फिर इंडियन आर्मी के खिलाफ ही लड़ना शुरू कर दिया, मतलब पाकिस्तान की तरफ से लड़े, इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़े या ना लड़े, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लड़े अपनी इंडियन आर्मी हम्म। को छोड़ के। तो जब हम्म। वो मरेगा तो क्या उसको नेशनल अवार्ड इंडिया की तरफ से मिलेगा या पाकिस्तान की तरफ नहीं से? मिलेगा। इंडिया वाले तो उसको गद्दार कहेंगे, इंडियन वाले तो हाँ उसको ना, गद्दार ही कहेंगे। हाँ तो गद्दारी है ना, वो अभी सैनिक कहाँ रहा वो हिंदुस्तान का? तो जाहिर सी बात है ना, वो सैनिक कहाँ रहा हिंदुस्तान का, तो ऐसे लोग हाँ। जहन्नम में इसीलिए जाएंगे क्योंकि वो अल्लाह मुसलमान रहे ही कहाँ पे, वो अल्लाह के, वो ये सोच के, अच्छा इंडियन आर्मी वाले ये सोच के थोड़ी मरते हैं जो अच्छा, काफिर होते हैं, मतलब सिर्फ जो वो हिंदू होते मुसलमान नहीं है, तो बात तो भाई हमारी प्रूव कर रहे हैं आप के
देश से कुछ लेना देना नहीं है, एट द एंड ईमान है क्या नहीं है। अगर ईमान नहीं है तो फिर अल्लाह उसको जहन्नम में ही ढकेलेगा, और जो 100 कत्ल किया हो, 500 कत्ल किया हो, रेप किया हो, चोरी किया हो, डाका डाला हो, उसने ईमान लेके आ गया तो उसके सारे गुनाह माफ। तो तो बुनियादी मैं, मामला तो आपका वही है। अच्छा थैंक यू सो मच। सुने, अब आपका मेरी बात इस्लाम तो बड़ा आपने, प्यारा है मेरे प्यारे भाई। मेरी बात तो काट दी ना आपने, मेरी बात आपने आधे में ही काट दी। जब इंडियन हाँ, सैनिक हिंदू जब मरता है तो वो आखिर में ये सोच के नहीं मरता कि मैं मरूंगा तो मुझे अल्लाह जन्नत देगा, वो ये सोचता है कि श्री राम और श्री कृष्णा ही मुझे स्वर्ग और नरक में डालेंगे। उससे तो फर्क जब नहीं वो पड़ता अल्लाह के ना पास, मेरी भाई फर्क भाई, पड़ता है, फर्क पड़ता नहीं है ना, पड़ता जब है। वो आखिर में, क्या मेरी क्या बात सुनिए, उसके भाई जब वो खान साहब आखिरत में एक बात जाएगा। बताओ, एक हाँ, बात बताओ कि ओके, फिर मैं उसके भी करूँ। सोचने या ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। वो तो अल्लाह तो फर्क उसको फिर भी जहन्नम में डालेगा। उसको ये बोल फर्क के थोड़ी पड़ता ना है अल्लाह ना। छोड़ेगा कि भाई तुम जहन्नम को हकीकत नहीं मानते थे, तुम जन्नत को हकीकत नहीं मानते थे, तो मैं तुमको जो है छोड़ दूंगा, ऐसा तो नहीं है। अल्लाह अजीब फिर भी बात उसको करते हो जहन्नम में यार, डालेगा। हाँ, बड़ी अजीब बात करते हो आप। आजकल कोई गर्लफ्रेंड हो, वो दूसरे के साथ चुप्पा चीटी करना शुरू कर, तो क्या एक्स उसका ऐसे ही रहना शुरू कर दे? वो बोलेगा कोई बात नहीं, आपका बिलीव था, आप उसके साथ भी रहो, लेकिन मेरे साथ जब भी आओगी तो मैं आपको बीवी बना के ही छोड़ूंगा। नहीं, बेवफाई की सजा फिर वही उसको देता है ना। जब एक क्या आपकी गर्लफ्रेंड बेवफाई ही आप की दूसरे सजा के क्या साथ, देगा, कत्ल करेगा? जब नहीं, वो जब आपकी, ये तो इंसानियत की बात कर रहा हूँ ना अरे मैं, इस भाई, दुनिया की जब। लेकिन भाई भाई भाई, अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसने तुमको हम्म। डिच कर दी, किसी और हाँ। के साथ चली गई हो, तो क्या आप हाँ, उसका कत्ल कर दोगे? मेरे बस में होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसने मेरी फीलिंग्स के साथ जो खेला है, तो कत्ल वो कर दोगे? मेरे नहीं, लेकिन जब वो मुझसे ये उम्मीद रख, तो क्या उसे मुझसे ये उम्मीद रखनी चाहिए कि मैं इसके बाद इसके साथ वापस चली जाऊंगी? नहीं, अरे भाई, उसके पास भले से ना जाए, लेकिन उसको क्या तुम कत्ल कर दोगे कि इस वजह से कि तुमको धोखा दे के वो दूसरे के पास चली गई, इस तो वजह से उसका गद्दारी, कत्ल कर दोगे? आपकी कंट्री में गद्दारी की सजा क्या है? अरे भाई, कोई किसी की गर्लफ्रेंड जो है उसको डिच करके, उसको धोखा देके अगर किसी और के पास भी चले गई, हमारी कंट्री इतनी प्यारी कंट्री है कि इतने यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया है, जो लॉ बनाए हैं, और जो हम्म। सोसाइटी भी है, वो कोई भी किसी को कत्ल नहीं करेगा। जो मुल्क से गद्दारी करता है उसकी सजा क्या है, मुझे आप इंडियन लॉ के मुताबिक सिर्फ ये बता दें। जो मुल्क मुल्क से से गद्दारी करता है। मुल्क हाँ, से अगर गद्दारी करेगा तो उस पे केस चलेगा, और उसको केस जो है ना, चलेगा। हाँ, सजा होगी हाँ, बस। सजा होगी ना, जब प्रूफ हो जाएगा तो उसको सजा होगी। हाँ, राइट। मौत की सजा नहीं तो है ये मेरे इस भाई। दुनिया की सजा है, तो ये इस क्यों नहीं, सजाए मौत भी फांसी देते हैं, मैंने खुद हिंदुस्तान मैं में, ओ भाई, हिंदुस्तान में नहीं है। अगर आपने ऐसी कोई गद्दारी की है जिसके वजह से लाखों लोगों की जान गई है, तो एक अलग मसला है। हाँ, तो हाँ, जब वो इंडियन आर्मी तो होगा, वो मुसलमानों को जब पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा, तो वो सारे मुसलमानों को ही कत्ल करेगा ना, मतलब उस अल्लाह के नजदीक तो वो गुनाह है ना। अब आप लोग नहीं मानते, अच्छा, आप लोगों का अच्छा, बिलीव नहीं ठीक है। है, ठीक है, एक मिनट, बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया, बहुत जबरदस्त पॉइंट हम्म। दिया। क्या कहा उन्होंने कि हिंदुस्तान का जो इंडियन आर्मी का जो बंदा होगा, वो पाकिस्तानी मुसलमानों का कत्ल करेगा, इस वजह से उसको जहन्नम में डालना चाहिए, राइट? नहीं, इस वजह से नहीं, ये मैंने किस नहीं वजह कहा। से? ये मैंने ये कहा हूं कि जब आपका इंडियन आर्मी मरेगा, तो वो लड़ेगा तो पाकिस्तान के खिलाफ ही ना, या फिर किसी कंट्री के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ। तो हाँ, तो उसको ये सजा क्यों ये मिलनी मैंने कहा। चाहिए वो बताओ, जहां सजा क्यों सजा, मिलनी चाहिए? तो सजा इसीलिए मिलनी, गद्दारी की सजा मिलेगी ना उसको, अपने मजहब के साथ गद्दारी अरे, की। तो अच्छा, अभी मैं सेम एग्जांपल पूछता हूं कि एक हम्म। हिंदुस्तानी आर्मी में एक मुस्लिम सैनिक है, अब वो पाकिस्तान हाँ। के खिलाफ लड़ रहा है, मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहा है, क्या उसको हाँ, जन्नत मिलनी चाहिए या जहन्नम मिलेगी? नहीं मिलेगी जन्नत, क्योंकि जाहिर सी बात है, वो अपनों के खिलाफ ही लड़ रहा है, तो कैसे मिलेगी उसको थैंक जन्नत? यू सो वेरी मच। हाँ, ऐसी इन्होंने बातें करके हकीकत आप बयान लोगों की। को मेरी, मैं आप ऐसी बातें करते हैं ना, एक आप मिनट, अजीब अरे बातें करते हैं। खान साहब, एक मिनट रुको ना यार, थैंक यू सो वेरी मच। जितने जब, मुसलमान, अरे एक मिनट रुकोगे खान साहब, थैंक यू सो वेरी मच। ओके। जितने मुसलमान हजरात सुन रहे हैं, और जितने आर्मी में मुसलमान हजरात सुन रहे हैं, गौर से सुनना कि अगर आप पाकिस्तान से लड़ाई करते वक्त, अगर आप शहीद हो जाते हैं, आपने हिंदुस्तान की तरफ से अपनी जान दी, पाकिस्तान की तरफ से ये नहीं, मुसलमान के यार, साथ, मैंने पाकिस्तान एक मुसलमान की बात करो मिनट, ना। एक पाकिस्तान में मिनट, काफिर भी रहते हैं।
हाँ, पाकिस्तानी मुसलमान आर्मी वाले को मारा उसने। मुसलमान आर्मी वाले को मारा, जरूरी नहीं कि पाकिस्तानी हाँ ही हो। हाँ हाँ, पाकिस्तानी मुसलमान आर्मी को मारा उसने। थोड़ा रुक जाओ, सबर पाकिस्तानी का करो। नाम जोड़ के, पाकिस्तानी का नाम क्यों जोड़ रहे हो? मुसलमान की क्योंकि बात करो ना, जब आपने वो अभी मुसलमान। पाकिस्तानी का नाम ये आपको लिया था एग्जाम्पल जब देने के लिए बोला, जब आपको एग्जाम्पल के लिए हिंदू, बोला था मैंने। देखो इसी वजह से मुझे म्यूट करना पड़ता है। आप अपनी बात बार बार चेंज नहीं कर सकते हो। आपने पहले अतीक अहमद को कहा मुसलमान नहीं है, बाद में आपने कहा मुसलमान है। अभी नहीं, मैंने आपने खुद, जब हिंदुस्तानी आर्मी के कोई हिंदू आर्मी वाला जो है, उसके लिए आपने पाकिस्तान की खुद मिसाल दी, समझे? और आपने साफ साफ कहा कि एक मुसलमान आदमी, आर्मी वाला, अगर वो पाकिस्तान से लड़ता है और वहां की मुस्लिम आर्मी को मारता है तो उसको जहन्नम मिलेगी, क्योंकि वो अपने भाई के साथ लड़ रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई कि इस्लाम में मुल्क का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि उम्मा का कॉन्सेप्ट है। और रसूलुल्लाह की बाकायदा हदीस है कि मुसलमानों का क्या हाल होता है, अगर एक को तकलीफ हो तो सारों को तकलीफ होती है। और उसकी मिसाल इस तरीके से दिया कि बदन के कोई एक हिस्से में, यानी आपकी आंख में दर्द है तो वो दर्द आपको पूरी बॉडी में महसूस होता है। तो इनके लॉजिक के हिसाब से, लॉजिक नहीं, इस्लाम के हिसाब से, और जितने लोग देख रहे हैं उसमें जो हिंदुस्तानी आर्मी वाला अगर कोई मुसलमान आर्मी वाला है, भाई सुन लो कि तुम्हारे मुसलमान भाई जो हिंदुस्तान से नहीं है वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। और इसी वजह से एक आर्मी वाले, मेरे से बहुत सारे लोग कनेक्टेड है, पुलिस वाले कनेक्टेड है, आर्मी वाले कनेक्टेड है, आईपीएस, हर कोई मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, मैसेज करते रहते वो लोग मुझे। तो एक हमारे आर्मी के मेजर जो है, उन्होंने मुझे अभी 4-5 दिन पहले ही कांटेक्ट किया कि आपका काम बहुत अच्छा है। और उन्होंने साथ में ये कहा कि मैंने आपकी वो जो आर्मी वाली आपने स्ट्रीम कही थी कि गैर मुस्लिम आर्मी वाला अगर वो शहीद होता है तो उसको जन्नत मिलेगी या जहन्नम, बोला वो मैंने दिखाया। मेरे जो मोमिन दोस्त लोग थे आर्मी में, उन्होंने सुन के 4 मुसलमान आर्मी वालों ने इस्लाम छोड़ दिया, वो एक स्ट्रीम सुन के। और क्यों ना छोड़े, क्यों ना छोड़े? क्योंकि जब आर्मी में एक इंसान जाता है तो उसके लिए इस्लाम पहला नहीं, हिंदुइज्म पहला नहीं, क्रिश्चियनिटी पहला नहीं, उसके लिए देश पहले होता है। उनकी आंखें खुल गई और चार चार आर्मी वालों ने इस्लाम छोड़ा। मैंने वो मेजर साहब से कहा कि आप प्लीज, आपके जो 4 दोस्त लोग हैं उनको भी आप कभी मेरी नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम, काफिरों वाली स्ट्रीम में आप लेके आइए, क्योंकि इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। देखते हैं वो कभी जुड़ेंगे और वो फिर हम अलग से भी चलाएंगे। तो आपने देखा कि इस्लाम क्या कॉन्सेप्ट देता है, फिर हम इस्लाम में क्यों रहें, फिर हम इस्लाम की सच्चाई लोगों को क्यों नहीं बताए? लोगों को तकलीफ होती है, क्यों बताते हो, क्यों बोल रहे हो? भाई तुम्हारी सोच को क्या कर दिया है इस्लाम ने? अपंग बना दिया है, कट्टर बना दिया है। तुम कह रहे हो कि 100 कत्ल करने वाला अगर इस्लाम कबूल कर ले उसके सारे गुनाह माफ। ये कौन सा इंसाफ है अल्लाह का? अरे 100 कत्ल किया है, जिनके घर वालों के कत्ल किया उनकी फैमिली उजाड़ दी, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, फिर भी सिर्फ इस बुनियाद पे कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया उसके सारे गुनाह माफ। ये आपका इस्लाम है? ये इंसाफ है इस्लाम में? 100 कत्ल कर दे, अल्लाह चाहेगा तो उसको सीधा माफ कर देगा, बस उसने शिर्क ना किया हो, या सजा दे के माफ कर देगा, जैसे कि मैंने हदीस बताई। सिर्फ राय के दाने दाने बराबर जो है उसके अंदर ईमान होना चाहिए। तो इसी बुनियाद पे ये जो अतीक अहमद साहब का जो कत्ल हुआ है, ये भी जन्नत में जाएंगे। बल्कि उलमा ने, ये जो मौलाना राशिदी है, इन्होंने कहा कि ये तो भाई शहीद है। अभी वो अमित का वेट कर रहा हूं मैं, पता नहीं आज कहाँ चले गया अमित, उसको वीडियो भेज, वो मैं वीडियो बताऊंगा आप लोगों को, 3-4 वीडियो। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بات کریں ویڈیو کی تو ہمیشہ کی طرح ہی بڑا مزیدار اور انٹرسٹنگ ویڈیو تھا۔ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیں۔